మాట్లాడుకోవడం మీరు ప్రెస్ మీటింగ్ ఎవరు మాట్లాడారు దయచేసి ఫోన్ కొంచెం రింగ్ ఆఫ్ పెట్టండి, డిస్టర్బెన్స్ అవ్వకుండా. సైలెంట్ మోడ్లో పెట్టండి. Yesterday, that is 23rd May 2024, I filed a writ petition number 12126 of 2024. Matter prepared, matter was listed, arguments took place in the Honorable Andhra Pradesh High Court to 20 against the Election Commission and its failures in the state of Andhra Pradesh, especially in Visakhapatnam parliamentary constituency. The Honorable High Court has already passed the orders, uploaded in the link, and I will be sending my petition along with the orders to all the media reporters and public as well. Though it is not a public interest litigation, as a member of Parliament candidate Visakhapatnam, as a Praja Shanti Party president, I filed, and here is the order. Honorable Justice Sri Rubareddy Satiji heard Sri Dr. K.A. Paul, learned party in person, and Sri Sivadarshan Standing Council appearing for respondent 1 and 3. Sri Dr. K.A. Paul, learned party in person, would submit that he is the president of Praja Shanti Party and also contested as member of Parliament for Visakhapatnam constituency. The grievance of the petitioner is that the respondent authorities are not providing adequate security arrangements, that is CCTVs on all sides of the strong rooms. He also would submit that in the last general election of the year 2019, the respondent authorities provided CCTV link to all the candidates to monitor strong rooms. However, this time the facility is not extended. He would further submit that notwithstanding the proceedings passed by the district election officer dated 14/5/2024, RC number 185/2024 H1, either the petitioner nor his agents are allowed. Sivadarshan learned Standing Council appearing for respondent 1 and 3 seeks time to get instructions. List the matter 30/5/2024. Meantime, this is the interim order. The district election officer, Dr. Mallikarjun, returning officer, IAS, shall follow instructions of the Election Commission of India in para number 13.54.10 in its letter and spirit. I filed this petition without any choice after carefully observing the failures of the Election Commission, the worst elections conducted in Andhra Pradesh state in its history. There are several evidences for that. Number one, the Election Commission itself suspended 3 IPS officers. Number two, EVMs are physically, literally, practically destroyed by one Chennai MLA Ramakrishna, whatever his name is. Ramakrishna, useless fellow. Physically. And several other allegations
destroying the EVMs, attacking the people. Hundreds of people have been arrested in the state of Andhra Pradesh and thousands more being arrested. I did not file to call for the suspension or against the Visakhapatnam RO. I did not ask for elections to be cancelled or repolled or delayed or counting to be stopped. Major election petition I will file on June 5th or 4th itself, as I stated in the Honorable High Court yesterday. In the meanwhile, what I find is that the EVMs are not protected. That is what I filed in the month of March and got the order on the 14th of March, 12th of March. Election should be conducted in the month of May. Counting should be done within days, not in the first phase. After several arguments, party in person, had by the Honorable Justice Sri Narendra Ji and Vijay Ji in Court 17, they passed the order to the Election Commission. Consider, so the Election Commission postponed the election from phase 1 to phase 4. Then again I appeared in the same matter, which was disposed after passing the order. If the elections are conducted, I am happy. Instead of April 13th, May 13th you are conducting election. But counting is June 4th. For Prime Minister Modi ji, one rule, and for Dr. K.A. Paul, another rule, violating the fundamental rights of equality, Article 14. 19 and 21 including Golden Tribe. After explaining, the Honorable Court said, file it again. So I am only running around for filing bills in the stopping the steel plant sale, successfully April 25th, which took me 2-3 months. Fighting for symbol. Finally we got, after I argued in both High Court, Telangana and AP High Court, on April 9th, distracted me from contesting properly, though lakhs of people voted for me as MP. But who will fight for justice of the ordinary people? Why only 14 lakhs voted out of 20 lakhs 12,000 people of Visakhapatnam voters? Why 6 lakh people did not vote, cast their vote? Who are they? Mostly educated. Why 48% of Secunderabad, Hyderabad people voted in the last elections in Telangana? Why 52% did not cast their vote? People lost confidence in the judiciary to some extent, Election Commission to full extent, politicians completely. To restore faith in the Election Commission, to restore faith in judiciary, I filed this writ. I went there yesterday morning, I prepared it yesterday morning, I got it SR number yesterday morning. Honorable Justice, one lady justice, granted bail for criminal. Didn't want to hear this matter, 10:30. Refused 3 times. So I prayed at 12 noon. I made few phone calls. As I told you, I have a heavenly button, spiritual button, daily button, and other buttons. So I punched a few buttons. The Honorable Chief Justice of Andhra Pradesh graciously accepted my petition at 12 o'clock in vacation court and authorized to hear lunch motion. So we prepared 1 o'clock, that serial number.
2 o'clock, you got main number 12126. 2:30, my first matter came first out of 163 matters still going on. I presented the facts. And there is the important what I presented. What happened during the demonetization when the Supreme Court failed? Crores suffered. Secondly, when the courts do not take action on timely fashion, how voters have lost their interest for lack of justice. Therefore, what happened yesterday is a partial justice in this order. The Supreme Court lawyer and retired judge, my good friend Dr. Neralam Malayadri, just now talking to me on the phone in your presence, said we are 50% successful, but 100% successful to prepare, list, argue and get the order all same day during the vacation. Never happened in the history of our country. He did a good 6-minute video in that. Now what I am saying, there are many rules to be changed. If the people of Visakhapatnam send me to Parliament, I will propose those rules to restore the confidence in the Parliament, politicians, judiciary. Reforms need to be done, several reforms. Therefore, retired judges, sitting judges, IAS, RPS, IRS, IFS, present leaders, retired judges, retired officers are all supporting me. I would say 95%. Because there is no one who is properly fighting like my good friend used to fight, still fighting I think, Subramaniam Swami of Delhi. Faith is important, confidence is important, and judiciary must act on time. To grant bail, whatever that MLA name again, Illelli Ramakrishna, to grant him bail, oh, they worked overtime. This is what encouraging the criminals, because the sections are not above 7 years. You can grant him bail in advance, anticipatory bail. These bloody politicians, idiots and scoundrels, liars and cheaters, looters and devils are influencing their MLAs, MP candidates. Go fight, kill. 302, you'll get a bail within days, weeks. 307, within days and weeks. All other sections, don't worry. The more criminal, like one young boy, immature boy said, hey boys, if you don't get 12 FIRs, I will not meet you. One young boy, immature boy. One politician's son, you know who that is, okay. I don't want to mention his name. He is encouraging the young generation to go, kill or get killed, file, fight, break. How the judiciary is, not all, handful of judges. I will not name them today, but I will name them when I file in the Parliament for impeachment. I will name them when I file in the Supreme Court for their actions, as I named many times in the past, using my fundamental rights and spiritual rights and political rights.
ఏంటి ఈ దారుణం మన రాష్ట్రంలో జరుగుతుంది? ఇంత దరిద్రమైన ఎలక్షన్స్ మన దేశ చరిత్రలో, ముఖ్యంగా మన రాష్ట్ర చరిత్రలో ఎప్పుడు జరగలేదు. అందుకనే నేను నిన్న 23 మే 24 తెల్లవారు 3 గంటలకు చేరిపోయి ఏపీ హైకోర్టులో 12126 రిట్ పిటిషన్ ప్రిపేర్ చేసి ఎస్ఆర్ నెంబర్ తీసుకొని, మెయిల్ నెంబర్ తీసుకొని, లంచ్ మోషన్ ఆర్గ్యూ చేసి ఇన్స్ట్రక్షన్స్, ఆర్డర్స్ తీసుకొని వచ్చాను. I am very grateful to the Honorable Andhra Pradesh High Court and Chief Justice and the Justice Court 20. Vinnella Ramakrishna kada ఈవీఎంలు బ్రేక్ చేసినోని అరెస్ట్ చేయకండి, ఎలక్షన్ వరకు కౌంటింగ్ దగ్గరికి ఆయన వెళ్ళనివ్వండి అంటే అర్థం ఏంటి? ఇప్పుడు చేసింది సరిపోలేదు, ఇంకా ఎక్కువ దారుణాలు చేయండిరా. ఇప్పుడు 100 మందిని అరెస్ట్ చేసాం, సరిపోలేదు, ఇంకా 1000 మందిని అరెస్ట్ చేయించండి. ఇప్పుడు ప్రజాస్వామ్యంలో న్యాయం లేదు, ఇంకా ఎక్కువ అన్యాయాలు చేయండి, అవినీతి చేయండి. ఈరోజు వీధి వీధికి నరహత్యలు పెరిగిపోవడానికి కారణం ఈ క్రిమినల్స్ ని, పెద్ద క్రిమినల్స్ ప్రొటెక్ట్ చేయడం పొలిటీషియన్స్, వారికి ఈజీగా బెయిల్స్ రావడం, చట్టం తన పని చేసుకుంటూ పోతాడు. అదవా చట్టమే తన పని చేసుకొని పోతే మీలాంటి దుష్టులు, దుర్మార్గులు బయట ఎదుర్కొంటారు. దొంగలు, గజ దొంగలు, దోపిడీదారులు, మీ పాపం పట్టింది. కేఏ పాల్ దేవుడు పంపాడు. దానికి మరొక రుజువు ఇదే. నాకు ఎలక్షన్ సింబల్ ఎవరా ఫైట్ చేసి తెచ్చుకున్నావా లేదా? స్టీల్ ప్లాంట్ అమ్మేస్తారట, ఫైట్ చేసి ఆపానా లేదా? ఎలక్షన్ ఫస్ట్ ఫేజ్ లో పెడతారట, ఫైట్ చేశాను, 4th ఫేజ్ తీసుకెళ్ళామా లేదా? అవసరమైతే మరల విశాఖపట్నం ఎలక్షన్ పెట్టిస్తాం, ఎవరినైనా సస్పెండ్ చేయిస్తాం. నేను లెటర్ రాసిన తర్వాతే 3 ఎస్పీలు ఈ రోజు కనుక మొదట చెప్తున్నా. నేను లెటర్ రాశాను, ఎవరిని కళలో కలిశాను, ఢిల్లీ వెళ్ళిపోయాను. రాత్రి 14th చాలా మందిని సస్పెండ్ అయ్యారు. తర్వాతే నిన్న నాకు లిస్ట్ చేయనన్న తర్వాత 12 గంటల వరకు డిసప్పాయింట్ అయ్యారు. బాబు అమెరికా నుంచి వచ్చారు, అది కూడా మీకు చెప్పరా, సీక్రెట్ గా అమెరికా వెళ్ళాను. ఈ సమిట్ ఉంది కదా చాలా పెద్దది, అక్టోబర్ 2 హైదరాబాద్, అక్టోబర్ 8 ఎప్పుడు కొన్ని గంటల మాత్రమే వెళ్ళాను. 10 రోజులు ఉందామని వెళ్ళకుంటూ చేశారు. ఇక్కడ ఆర్ఓలు, ఇక్కడ ఎలక్షన్ కమిషనర్స్. ఎందుకు? మా దిలీప్నేమో క్రిమినల్ లా ట్రీట్ చేయడు, ఆయన పిహెచ్డి చేస్తున్నాడు, లాయర్, ఎంబీఏ చేశాడు, గ్రాడ్యుయేట్, ఏ యూనివర్సిటీ, ఆయనకి తెలిసినంత ఎవరికి తెలియదేమో. రాత్రి పగలు ఆయన కాపలా కాస్తుంటే వాచ్మెన్ లాగా టార్చ్ లైట్లు పట్టుకొని ఆయన్ని క్రిమినల్ లాగా అడ్డడం, ఆయన నాకు పంపడం. నేను అప్పుడు అన్నాను, బాబు వినయ్ గారిని, మూర్తి గారిని, అనితాని కాల్ చేసి నువ్వు వాళ్ళు కూడా పెట్టుకో అంటే ఈ లోపుని ఎవరైతే మన తోసి ఏజెంట్లు పంపింది. అది ఆఫ్ ది సబ్జెక్ట్ వెళ్ళిపోయాడు. నేను నిన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టులో ప్రజల తరపున, నా తరపున, క్యాండిడేట్ల తరపున రిట్ పిటిషన్ వేసి 12126 ఆర్డర్ తెచ్చింది. ఏంటంటే రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ మల్లికార్జున్ గారు, డాక్టర్ మల్లికార్జున్ గారు, మీరు ఇచ్చిన లెటర్ స్పిరిటెడ్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేయండి. ఎందుకు సీసీటీవీ కెమెరాలు వెనకన లేవు, పక్కన లేవు, మెయిన్ వెనక సైడ్ చుట్టూ లేవు?
పాలస్తైన్లో కిలోమీటర్లు గుహలే తవ్వేస్తున్నప్పుడు భూమధ్యంలో మెక్సికోలో 100 కిలోమీటర్లు దాన్ని ఏమంటారు గుహలాడి తవ్వుతుంటే స్వరంగం. ఇక్కడ మీకు గోడ పగలగొట్టి గోడ రిపేర్ చేయలేరా గంటలోని? నన్ను చేయమంటారా? చేసి చూపించమంటారా డెమో? నర్సీపట్నం కాలేజీలో వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నప్పుడు 81లో గోడకి ఎంతలేదా నేను? బాటం శ్రీరామూర్తిని పిలిపించి ఇందిరాగాంధీకి కంప్లైంట్ ఇచ్చి సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ వలిని సస్పెండ్ చేయించలేదా? ఇప్పుడు ఆయన వైజాగ్లోనే ఉంటాడు, కమిషనర్ రిటైర్డ్. సో నేను అంటుంది ఏంటంటే అటకాయలు నేను ఎప్పుడు కొట్టలేదు, కొట్టాను కరెక్ట్గా 7 తగ్గకుండా బాగానే కొట్టాను నిమిషంలోనే 30 సెకండ్స్. ఇక్కడ మ్యాటర్ ఏంటి అంటే దేశంలో ప్రజలకు జ్యుడిషియల్ మీద నమ్మకం పోతుంది. ఎందుకు అంటే ఇలాంటి పిన్నెల్లి రామకృష్ణకి లాంటి వాళ్ళకి ఈవీఎంలు బద్దలు చేసినోడికి అండర్ గ్రౌండ్ లో ఉన్నోడికి ఏ పార్టీ వైఎస్ఆర్ లేదు, తెలుగుదేశం వాళ్ళు కూడా బద్దలు కొట్టారు కొంతమంది, వాళ్ళకి కూడా బెయిల్ ఇచ్చారు. వాళ్ళు ముట్టుకోకండి, వాళ్ళు ఎన్కౌంటర్ చేయకండి. ఈవీఎం బాక్స్ లో పాము దూరిందని పగలగొట్టారని చెప్తున్నారు కదా సార్. అబ్బా ఈవీఎం చాలా దాంట్లో పాములు దూరుతున్నాయి. వీళ్ళు ఒక్కొక్కడికి పాములు పంపిస్తా, అర్థమైందా? రియల్ పాములు పంపిస్తాం. నన్ను పార్లమెంట్ పంపితే చాలు, నేను వెళ్ళట్లేదు అంటే ఈవీఎం ట్యాంపరింగ్. ఇదిగో ఇక్కడే బూత్ నెంబర్ మా ఎదురుగాను 6 గంటలకు ఓటింగ్ అయిపోయింది, 12:30 దాకా ఎందుకు ఈవీఎంలు స్టార్ట్ అవ్వలేదు? ఎవిడెన్స్ అన్ని పట్టుకుంటున్నాను. ఆర్వో గారు, ఎలక్షన్ కమిషన్ ట్రంప్కే దిక్కు లేదు, మోదీ మీదే కేసులు వేసి గెలుస్తున్నా. స్టీల్ ప్లాంట్ మోదీ అదానికి అమ్ముతుంటే ఆపా. ఎస్పీల్ని కలెక్టర్ని ఎంతో మందిని చూశారు. మీ పని మీరు చేయకపోతే మీరు జైలు పాలవడం ఖాయం, సస్పెండ్ అవ్వడం ఖాయం, మీ ఇంట్లో చీ అనిపించుకోవడం ఖాయం, ప్రజలతో చీ అనిపించుకోవడం ఖాయం. నేను మీకు ఇచ్చిన గౌరవం మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకోకండి. నేను అందుకే జడ్జిలను లార్డ్ అన్నా, ఎవరు లార్డ్లు కాదు. అది కూడా కేసేస్తున్నాను. ఎవరు జడ్జిని లార్డ్ అనకండి. కొంతమందికి లార్డ్ రామ, కొంతమందికి లార్డ్ కృష్ణ, నాకేమో లార్డ్ జీసస్. ఇలా లార్డ్లు, అందులో కొంతమంది డిక్టేటర్లా పనిచేస్తున్నారు. మెనీ గ్రేట్ జస్టిసెస్ అండ్ జడ్జెస్, గాడ్ బ్లెస్ దెమ్, బట్ వెరీ ఫ్యూ ఆఫ్ దెమ్ are acting like dictators, rulers and lords. We will take care of you too. There are proceedings. Buyan Supreme Court judge ఇప్పుడు ఫామ్ హౌస్ లో సిట్ చేస్తే తెలంగాణ హైకోర్టు November 14, 2022లో ఆయనకు అల్టిమేటం ఇచ్చారు సిజే ఆఫ్ తెలంగాణ పేరుతో. 30 రోజులు టైం ఇస్తున్నారు, మీరు సిబిఐ ఎంక్వైరీ చేయండి, లేదా నేను ఇంపీచ్మెంట్ ప్రొసీడింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాను. 2 వారాల్లోనే ఆయన సిబిఐ ఎంక్వైరీ చేస్తారు. చట్టం అందరికీ సమానం, దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. కనుక వెబ్ లింక్లు ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు? 2019లో ఎందుకు ఇచ్చారు? పెద్దిరెడ్డి నాని బీజేపీ ఎమ్మెల్యే క్యాండిడేట్ కాకినాడ, ఇండిపెండెంట్ క్యాండిడేట్ ఇక్కడ హరి గణేష్ 2019 కంటెస్ట్ చేసాం. మాకు వెబ్ లింక్లు ఎందుకు ఇచ్చారు? ఇప్పుడు ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు? అప్పుడు ఈసీ రైటా, ఇప్పుడు ఈసీ రైటా? రెండోది, సీసీటీవీ కెమెరాలు ముందే ఎందుకు పెడుతున్నారు, వెనకట్లు ఎందుకు పెట్టట్లేదు? మూడోది, 7 స్ట్రాంగ్ రూముల్లో 1 ఎస్కాట్లో ఎందుకు పార్క్ చేశారు మాకు తెలియని దగ్గర, ఎస్కోటి విజయనగరంలో. 4, 7 ఎంపీ రూమ్స్, ఈవీఎంలు మొత్తం అన్ని కలిపితే ఈ రూమ్ సరిపోద్ది, ఈ సైజు రూమ్.
పోనీ 2 అంతల సైజు రూమ్ హాల్స్ ఉన్నాయి కదా, లేదంటే మా హాల్ డొనేట్ చేద్దాం కదా, ఎవడు రాకుంటాడు. మన కాన్ఫరెన్స్ హాల్ 4 చుట్టూ 4 పోలీసులు పెట్టేసి వెబ్ కెమెరాలు పెట్టేసి, మీకు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నది, ఎక్కడ పెట్టారో మీకు తెలియదు, ఎక్కడ పెట్టారో నాకు తెలియదు, ఏ రూమ్ ఎక్కడ ఉందో మీకు తెలియదు. 3 టైర్ సెక్యూరిటీ. ఎవడా 3 టైర్ సెక్యూరిటీ? సిఆర్పిఎఫ్. నేను నమ్మను అని రికార్డర్గా చెప్పాను కదా ఆర్ఓ గారితో కోర్టులోని డాక్యుమెంటేషన్లో. ఏపీ స్టేట్ పోలీస్ 2nd టైర్. అసలు నమ్మము. ఇక్కడ లోకల్ పోలీసు, మీకు తెలుసు లోకల్ పోలీసుని ఎవరిని నమ్మనని. ఈ ముగ్గురిని మేము నమ్మాలా? మీ ఆఫీసర్స్ని మేము నమ్మాలా? 100కి 99 మంది మిమ్మల్ని నమ్మట్లేదని మీకు తెలీదా? నేను చెప్పలేదా? నమ్మకం కలగాలి అంటే ఏం చేయాలి? ఈ దొంగ పనులు చేయకూడదు. నన్ను అడిగితే అడ్వైజ్ ఇద్దాను కదా అన్నారు మన ఆర్ఓ గారు చాలా పెద్ద. సార్ మీరే చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ అయితే ఇలా ఉండదు ఎలక్షన్స్. కరెక్టే, నేనే చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ అయి ఉంటే 7 పార్లమెంట్ ఒకే బిల్డింగ్ లో పెడుతుంది ఈవీఎం. 4 సైడ్లు సీసీటీవీ కెమెరాలు పెడుతుంది. 2 వెబ్ లింక్ 33 క్యాండిడేట్లకి యుద్ధం. 4 నేను వెళ్ళేటప్పుడు కొంతమంది మీడియా రిపోర్టర్లను తీసుకెళ్ళి చూపిద్దును. 4 5 అప్పుడు ఎవరు ఎక్యూజ్ చేయరు కదా మిమ్మల్ని. ఎక్కడున్నాయి? ఆర్ఓ గారు నాతో ఆర్గ్యూ జాయింట్ కమిషన్ ఉంటుండే. నేను ఇది ఫైల్ చేయడానికి కారణం ఏంటి? 4:40కి దిలీప్ ఉంటుండే. ఇదే ఆర్ఓ గారు మీరు ఫోన్లు అన్నీ పెట్టేయండి అన్న. నేను పెట్టను అన్నాను. నేను పెట్టేశాను అన్నారు. మీకు యాక్సెస్ ఉంది మీ ఫోన్లకి, నాకు లేదు. నా ఫోన్లో ప్రెసిడెంట్లు, ప్రైమ్ మినిస్టర్లు సెల్ నెంబర్ ఉంటాయి. అది డిలీట్ ఒకసారి ఆల్రెడీ అమెరికన్స్ ఇడియట్స్ డిలీట్ చేశారు. నా లిస్ట్ డిలీట్ అవుద్ది. మీరు రావద్దంటే రాను అన్న. ఫోన్లు పెట్టాలన్న. ఒక 10 minutes ఆర్గ్యుమెంట్ అయింది. నేను వెళ్ళలేను, తిరిగి వచ్చేసాను కదా. దిలీప్ నువ్వు నేను తిరిగి వచ్చి కొన్ని ఫోటోలు తీసుకుని అది కూడా కోర్టులో చెప్పాను. మా అజయ్ డ్రైవర్ది, డిఎస్పి త్రినాథ్, సిఐ శ్రీనివాసరావు, మా ఏజెంట్ మమతా వెళ్ళి లోపలికి ఎంటర్ చేయకపోతే 15-20 నిమిషాలు వీడియో తీస్తే ఆయన్ని లాగి తీసుకొని ఫోన్ తీసుకొని ఫోర్స్ఫుల్గా డిలీట్ చేసి, అది వయలేషన్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్ కాదా? June 4th స్టార్ట్ అవుతుంది. రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ లక్షల మంది నాకు ఓటేసింది కానీ కరెక్ట్గా కౌంట్ అవ్వకపోతే ఈవీఎంలు ఎందుకు లేట్కి వెళ్ళాయి? సంతలో మోసినట్టు అందరూ ఎందుకు మోసారు? మేము వీటి చూసాం. ఇన్ని ఏరియాల్లో ఎందుకు పార్క్ చేశారు? మాకు ఫోన్లు ఎందుకు అలౌ చేయట్లేదు? క్యాండిడేట్లకు వెబ్ లింక్లు ఎందుకు ఇవ్వలేదు? అన్ని చుట్టుపట్ల ఎందుకు సీసీటీవీ కెమెరాలు పెట్టలేదు? కావాల్సిన ఎవిడెన్స్ 9,000 కోట్లు మీరు సీజ్ చేశారని మీరే అంటున్నారు. అంటే 100 times మోర్. 9 లక్షల కోట్లు క్యాష్ లెక్కలు పంచారని రుజువు కదా. దేశంలో 1% కదా సీజ్ అయ్యి ఉంటుంది ఎక్కువైతే. ఇదా డెమోక్రసీ? కనుక ఈ మీడియా ఆడెవడో తొక్కలో కొన్నాడు విక్మాస్ట్ నర్సాపూర్లో ఏదో అక్కడ, వాడు మాట్లాడుతుంటే లైవ్లు ఇస్తాడు. ఒక వరల్డ్ లీడర్ నిన్న వాళ్ళు చూశారు. నేను ఎవరితో మాట్లాడాను ఫోన్లో, వాళ్ళు చూశారు. ఈరోజు నేను ఎవరితో లైవ్లో మాట్లాడుతున్నాను ప్రపంచంలో, దేశంలో. ఇప్పటికీ అనుమానమా? మరి మీ మీడియా మిత్రులు మీరు అందులో 1-2 ఛానల్ రజనీకాంత్ పోయినట్టుంది. యూజ్లెస్ వల్ల కవరేజే ఇవ్వడు. ఆడో పెద్ద క్రిమినల్, వాడి మీద కూడా కేసులు వేస్తాను మా లాయర్స్. నేను అన్ని పెద్ద వేస్తాను, చిన్న అన్ని లాయర్స్ వేస్తాను. వీళ్ళిద్దరి మధ్య పోరాటం జరుగుతుందట. 2 పెద్ద ఛానళ్ళు చెప్పడం. ఝాన్సీ భరత్. మరి నేనేమయ్యాను? ఒరే యూజ్లెస్ ఇడియట్స్, లక్షల మంది యూత్ ఎవరికి వేశారు ఓట్లు కనుక్కో. లక్షల మంది ఎడ్యుకేటెడ్ ఎవరికి వేశారు?
లక్షల మంది క్రిస్టియన్స్కి ఎవరికి వేశారు ఓట్లు? మణిపూర్ రాకూడదంటే ఝాన్సీ ఆపుతుందా? జగన్ ఆపుతాడా? భారత్ ఆపుతాడా? మోదీ సర్వెంట్ చంద్రబాబు నాయుడు ఆపుతాడా? నామినేషన్ మోదీ ఫైల్ చేస్తుంటే మొన్నటిదాకా మోదీని క్రిమినల్ టెర్రరిస్ట్ అన్న చంద్రబాబు నాయుడు, పవన్ కళ్యాణ్ క్యూ కట్టారు. అయ్యా మమ్మల్ని కనికరించండి, మీరు ఎక్కడ బూట్ పాలిష్ చేయమంటే అక్కడే చేస్తున్నారు. వారణాసి వెళ్ళిపోయారు మోదీకి పాలిష్ చేయడం, సార్లు కప్పడానికి. ఎందుక అలాడు బ్రతుకు దరిద్రం? చంద్రబాబు నాయుడు, పవన్ కళ్యాణ్, ఇది అవసరమా మీకు? నాకు రాష్ట్రాన్ని అప్పచెప్పండి అన్న, అప్పచెప్పల. మీరు దొంగలు గజదొంగల్ని నిలబెట్టారు, ప్రజలు కూడా దొంగలు గజదొంగలు ఓట్లేశారు. విశాఖపట్నంలో మాత్రం 14 లక్షల్లో తక్కువైతే 6-7 లక్షలు, ఎక్కువైతే 10 లక్షల వరకు పడ్డాయని అంచనా, ఎస్టిమేషన్. 5 లక్షలు 6 లక్షలు పడిన స్టీల్ ప్లాంట్ ఆపినందుకు 1-2 లక్షల ఓట్లు. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు ఇస్తానన్నది 1,50,000-2 లక్షల ఓట్లు. క్రిస్టియన్స్ మణిపూర్ లాంటి ఘటనలు చేయాలంటే 4 లక్షల క్రిస్టియన్లో 2.5-3 లక్షల ఓట్లు. మరి బీసీని, కాపుని, దళితుల్ని కనుక క్రిస్టియన్ 52% కొని 10% వేసుకున్న 1,40,000 ఓట్లు. ఈ 4.5 లక్షలు వేసుకున్న 1,50,000 6 లక్షలు పడ్డాయి కదా. బొత్స ఝాన్సీ ఏం చేస్తుందని ఓట్లు వేశారు? అప్పుడే 4 లక్షలు వేశారు, ఇప్పుడు ఎన్ని వేశారు? తక్కువే వేశారు. భారత్ ఏం చేస్తాడని అప్పుడే 4 లక్షలు పడ్డారు, ఇప్పుడు ముస్లిం క్రిస్టియన్స్ ఎవరు ఆయన ఓటేయలేదు. మీరు ఎలా లెక్కలు చూసుకున్నా చెరుకో 3 ఇచ్చినా ఇంకా మిగిలిన 14లో 8, చెరుకో 4 ఇచ్చినా 14లో మిగిలిన 6. ఎక్కడ వస్తారు 4? అప్పుడే రాని వాళ్ళు రాత్రి 6 తర్వాత ఎన్ని బట్టలు నొక్కున్నారు స్లిప్లు ఇచ్చి. సీసీటీవీ కెమెరాలు స్ట్రాంగ్ రూమ్లకే లేవంటే ఇప్పుడు బూత్ 6 గంటలకి ఓట్లు అయిపోయింది, 7 గంటలకి ఏజెంట్లు వెళ్ళిపోయారు. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎవరున్నారు అక్కడ? 7 నుంచి 12:30 దాకా ఇక్కడికి మొయ్యడానికి, ఈ బిల్డింగ్ నుంచి బస్సులోకి ఈవీఎంలు తేడానికి 7 గంటలు పట్టిందా? మనం ఎలవలేదు. ఎవరు ఎలవడు? వాళ్ళే. లోకల్ పోలీసు, స్టేట్ పోలీసు, సిఆర్పిఎఫ్ ఆఫీసర్స్. వాళ్ళు ఎవరైనా నమ్ముతున్నారా? వాళ్ళు తీసుకోండి మీరు. 99% మన తెలుగు ప్రజలు నమ్ముతారు ఈ దొంగలే. నేను నమ్మట్లేదు, మీడియా మీరు నమ్మట్లేదు, వాళ్ళు నమ్మట్లేదు. రిపోర్ట్స్ గుద్దేసుకుంటున్నారా ఏంటి? ఎన్ని గుద్దుకున్నారు, ఎంత ఈజీ అది కూడా చెప్తా. 60% అన్నారు ముందు పోలింగ్. ఫస్ట్ 1 o'clock మీరు చూడండి 30, 5 o'clock చూడండి 50, ఎలక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత చూడండి 63, 65, 62, 61, మరుసటి రోజు 71 ఎలాగొచ్చింది? నేను పిలుపునిస్తా మిమ్మల్ని గుద్దుతాను. కుర్రోళ్ళు రెచ్చిపోయి ఉన్నారు ఉద్యోగాల కొరకు, స్టీల్ ప్లాంట్ అమ్మకుంటే వండడం కొరకు. నేను అలాంటి పిలుపునేమో శాంతి దోతుగాను, కానీ వాళ్ళు కంట్రోల్ చేయలేము June 4th తర్వాత. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఇచ్చే సత్తా నాకుందని వాళ్ళ నమ్మకం. నేను ఇచ్చాను కాబట్టి 700 కంపెనీలు హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చాను. వాళ్ళు బిల్ క్లింటన్, బిల్ గేట్స్, చంద్రబాబు నాయుడు పరిచయం చేశాను కాబట్టి నన్ను ఫేస్ చేయలేక ఎంత అల్లరి పెడుతున్నారు. అమెరికా వెళ్ళిపోమని నేనేం చేస్తున్నాను? అమెరికానే మర్చిపోయాను, వదిలేశాను. ఈ 4-5 సంవత్సరాలు ఇక్కడే ఉంది కనుక ఈ ఆర్డర్ ఇంప్లిమెంట్ అవ్వాలి. 1, 2 సీసీటీవీ కెమెరాలు ఇమీడియట్గా అన్ని సైడ్లు పెట్టాలి అరవ గారు. 2 వెబ్ లింకులు మాకు ఇమీడియట్గా ఇవ్వాలి. 3 జడ్జి గారిని అడిగారు 30 తారీఖుని ఇస్తే పేషెంట్ డెడ్ ఆపరేషన్ సెక్షన్ ఆయన అవుతున్నాం 30ని ఇస్తారు ఇంకా 5 రోజులు ఉంది కదంటే 5 ఎక్కడ ఉంది సార్ అని అడిగారు. ఆయన క్యాలెండర్ చూస్తున్నారు, మంచి ఆయన సుబ్బారెడ్డి గారు.
31 మరి మీరు 30 ఆర్డర్ ఇస్తే 31 అప్లోడ్ అయితే వాళ్ళకి చేరబోసరికి 1 అయితే ఆ లింకులు మాకు 2 ఇస్తే 3వ తారీఖు చూసుకోండి అని అడిగాను. ఆ లాయర్లు అందరూ నవ్వుతున్నారు, జడ్జిలు నవ్వుతున్నారు, స్టాఫ్ నవ్వుతున్నారు. ఆ తర్వాత అందరూ సెల్ఫీలు తీసుకున్నారు. మరి బాబు సెల్ఫీలు కాదురా ముఖ్యం, ఇక్కడ నేను సెల్ఫీలకు రాలేదు. ఇక్కడ అమెరికాలో 8 కోట్లు ఇచ్చేవాడు, ఇక్కడ ఎవడు 8 రూపాయలు ఇవ్వట్లేదు సెల్ఫీకి. ఒక యాక్టర్ 3 మూవీలు ఫ్రీగా చేస్తే 4వ మూవీ ఎవడో గమనిస్తారా? ఇప్పుడు నాకు అమెరికాలో ఇన్కమ్ లేకుండా చేశారు, కానీ నా దేశం బాగుంటుంది. ముఖ్యంగా నా రాష్ట్రం, నా తెలుగు రాష్ట్రాలు, ముఖ్యంగా నా విశాఖపట్నం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. విశాఖపట్నంలో ఖచ్చితంగా రీపోలింగ్ జరిగే అవకాశం ఉందంటారు. అయితే మీరు చెప్పిన అది June 4th తర్వాత సబ్జెక్ట్.